আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইভের সাথে আছি চৈতি সরওয়ার। রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ব্যক্তি খাতে উদ্যোক্তাদের ভাবনা নিয়ে চলছে সিপিডির সংলাপ। সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সেখানে। Sector of Bangladesh has no child labor, but if we look at the supply chain, we are still behind. We have to look at different tiers of the production system. Also, if you look at the financial sector has already had CSR guidelines from the Bangladesh Bank. We have CSR reporting already in designated sectors, and some are very common sectors like health, education, women empowerment. So in the 2000s, we saw institutionalization of the CSR approach, where corporate governance guidelines was established in 2004 by Bangladesh Securities Exchange Commission, which introduced CSR disclosure guidelines. Bangladesh Bank also in 2008 required all financial institutions to allocate CSR funds on specific thematic areas. And then we have the multinational and local CSR programs by many of our very well-known private sector entities like Grameen Phone, Square Pharmaceuticals, BRAC Bank. They all expanded their CSR initiatives. Why did they do that? Why is it important to do corporate social responsibility? We already heard from Dr. Mustafiz the importance of the Sustainable Development Goals. At the end of the day, we want the country to benefit. At the end of the day, we want that all our sectors should be at a global standard. And we want to increase our exports. We want to increase access to trade, international trade. So if I want to say that, the garment sector is one of the first sectors, and I want to congratulate BGMEA and BKMEA for this, because they have developed global standards. And they were the first ones. And now we see many sectors coming up, like pharmaceutical, they are exporting. So why is it that only the export-oriented sectors are talking about CSR and sustainability? It should also be national, domestic market players, like the supply chains that we have, the SMEs that we have. And I feel that one of the things that Bangladesh Bank has already done with the financial and non-financial business sectors is green banking and on renewable energy. If you look at the SDGs, we also talk about, life underwater. We talk about natural resources. So many of the banks are also giving special loans for effluent treatment plants. They are giving water treatment plants subsidies. So these are the things in the way we can reduce our risks in business, and at the same time we can really do environmental friendly initiatives to improve the environment. ADB also initiated some loan programs which was given to BRAC, and this was also for sustainable projects. So already the international players are there giving certain benefits and also approaching on different sectors of the economy. Like one of the project loans that was given by ADB was $30 million to BRAC Bank, which looked at the garment industry to have sound labor and health and safety standards. We also see the role of NBR, National Board of Revenue, where they gave a statutory regulatory order that provides companies that do CSR, they have 10% of their actual CSR costs taxable. They get 10% off from their taxable income. So there are incentives that government is giving. But I think the main thing that I think the challenge is that us as individual companies, as individual citizens, how are we looking at social sustainability, economic sustainability, and also good governance? So if you look at the 2020s, one of the northern issues that came up was ESG.
Everybody was talking about ESG, environment, social, and governance issues. If you don't have good governance, we cannot do the things that are frameworked in the SDGs. The CSR is now aligned to different SDGs in the 17 goals. Many of the companies in Bangladesh are already doing some of those goals. And I think we need to do a stock taking to take account of private sector's contribution to the Sustainable Development Goal implementation. At the moment, I think globally we are a bit behind because not only in Bangladesh, but other countries of the world, we have not taken stock of the private sector, what they're doing and how they're implementing the SDGs. When we visit some of the companies, they do not even know that they are doing some implementation on the Sustainable Development Goals. So how can we build awareness? রাজধানীর চিনমন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ব্যক্তি খাতে উদ্যোক্তাদের ভাবনা নিয়ে চলছে সিপিডির সংলাপ। আমরা সেখানে খানিকটা যুক্ত ছিলাম। বেতন ভাতার দাবিতে গাজীপুরে বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে পোশাক কারখানা শ্রমিকরা। এতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম। নজরুল, কারখানা শ্রমিকদের দাবি পূরণের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কোনো উদ্যোগ কি দেখছেন কিনা জানাবেন। চৈতি, সকাল থেকে কিন্তু আপনার সাধারণ যে শ্রমিক রয়েছেন তারা কিন্তু টঙ্গী BSIS যে কারখানাটি রয়েছে অ্যাপারেলস লিমিটেড, তার শ্রমিকরা কিন্তু গতকাল অর্থাৎ 9 মার্চের যে বেতন দেওয়ার কথা ছিল সেটি যদি বিলম্ব হওয়ার ফলে কিন্তু আজকে সকাল থেকেই তারা সড়ক অবরোধ করে তাদের যে বিক্ষোভ সেটা কিন্তু প্রদর্শন করছেন এবং তারা এই ঘটনায় কিন্তু ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবস্থান নিয়ে তারা কিন্তু তাদের দাবির 1 মাসের যে বকেয়া বেতন রয়েছে সেটা কিন্তু তারা দাবি এই বকেয়া বেতনের দাবিতে কিন্তু তারা বিক্ষোভ মিছিল এবং করছেন। আপনারা জানেন যে সব জায়গায় এরপর পরেই কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আপনার মৌচাকে একজন শ্রমিককে কিন্তু মারধরের ঘটনায় কিন্তু সড়কে তারা সাধারণ শ্রমিকরা নেমে আসেন এবং তারা কিন্তু সড়ক অবরোধ করে রেখে তাদের যে দাবি দেওয়া আছে সেটা কিন্তু পালন করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু গাজীপুরের আশপাশের যে পোশাক কারখানাগুলো আছে সেই সমস্ত পোশাক কারখানাগুলো কিন্তু আজকে সকাল থেকে আমরা অর্থাৎ 8টা থেকে কিন্তু মিল কারখানাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং অধিকাংশ পোশাক কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। তারা কিন্তু সব কারখানা প্রধান যে ফটক সেখানে কিন্তু তাদের কারখানা বন্ধ এরকম নোটিশ টানিয়ে দিয়েছেন। তা আমি যদি দেখাতে চাই, এখানে কিন্তু কোস্ট টু কোস্ট যে গার্মেন্টসটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আপনার গাজীপুর সেই গার্মেন্টসটা কিন্তু শ্রমিকরা কিন্তু সকালেই এখানে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর আশপাশে যে যতগুলো পোশাক কারখানা আছে অর্থাৎ আপনার ইসলামপুর এলাকা এবং কড্ডা মৌচাক এলাকা সবগুলো পোশাক কারখানা কিন্তু আজকের মতো কিন্তু ছুটি দিয়েছে এবং প্রধান যে ফটক রয়েছে সেখানে কিন্তু তাদের যে বন্ধের কারখানা বন্ধ সেটা কিন্তু তালিকা টানিয়ে দিয়েছেন। তো আমি যদি দেখাতে চাই এখন পর্যন্ত কিন্তু ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক কিন্তু বন্ধ রেখেছেন সাধারণ শ্রমিকরা এবং এখানে কিন্তু দূরপাল্লা কোনো যানবাহন চলছে না। এখানে কিন্তু একটা দুর্ভোগের জায়গায় কিন্তু পরিণত হয়েছে। আপনার সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ব্যাটারি চালিত অটো রিক্সা এবং পায়ে চালিত রিক্সা কিন্তু ছেটে দিয়ে কিন্তু তারা তাদের গন্তব্য যাচ্ছেন। আপনারা জানেন যে সব জায়গায় সকাল থেকে যে শ্রমিকদের যে বিভিন্ন শ্রমিকরা তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে কিন্তু সড়ক এবং মহাসড়কে অবস্থান নিলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আপনি জানেন যে গাজীপুরের মৌচাক এলাকায় কিন্তু সকালে যে শ্রমিক মারধরের ঘটনায় কিন্তু সেখানে যে রয়েছেন তারা শ্রমিকরা কিন্তু সকল শ্রমিক কিন্তু রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং রাস্তায় নেমে এসে কিন্তু তাদের যে দাবি দেওয়া সেটা কিন্তু তারা দাবি দেওয়ার কথা বলছেন এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পেয়েছি এখন পর্যন্ত কিন্তু ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের 2টি সড়কের যানবাহন চলাচল কিন্তু বন্ধ রয়েছে এবং সাধারণ যে মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন, বলতে গেলে একটি দুর্ভোগের জায়গায় পরিণত হয়েছে। চৈতি, এই ছিল আমার কাছে গাজীপুর শিল্প অঞ্চল থেকে সর্বশেষ। নজরুল, ধন্যবাদ আপনাকে। বেতন ভাতার দাবিতে গাজীপুরে বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে পোশাক কারখানা শ্রমিকরা। সে খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম। সারা দেশে নারী ও শিশুদের উপর অব্যাহতভাবে নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে বিক্ষোভ সমাবেশ। এতে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। বিস্তারিত জানাতে নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাওলা সুজন ও ইলিয়াস আহমেদ। প্রথমে চলে যাচ্ছি নোয়াখালীতে। সুজন, কেমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানে জানাবেন।
চৈতি, আপনাকে শুরুতে জানিয়ে রাখতে চাই আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নোয়াখালী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে। তো নিচে আপনি সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আসিয়া সহ সারা দেশে অব্যাহত নারী শিশু ধর্ষণ, খুন ও নির্যাতনের দ্রুত ট্রাইব্যুনালের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ মানববন্ধন হচ্ছে। তো এই বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধন সমাবেশে নোয়াখালীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্কুল কলেজের মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তারা তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, মুর্মু স্লোগান দিচ্ছেন তারা যে উই ওয়ান্ট জাস্টিস, তুমি কি আমি কি আসিয়া আসিয়া বলে তারা স্লোগান দিচ্ছে। তারা একই সাথে যে শিশু সহ যে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে তারা রাজপথে নেমেছেন। তারা যে সরকারের কাছে বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার যে অপসারণের দাবি জানিয়েছে তারা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। তা আমি এখন এই বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো একজন আন্দোলনকারীর সাথে। আমি তার কাছে জানতে চাইবো যে সারা দেশে যে নারী ও শিশুদের প্রতি যে নির্যাতন হচ্ছে এবং আপনারা সেই প্রতিবাদে আজকে রাজপথে নেমেছেন, সরকারের প্রতি আপনাদের মূলত দাবিটা কি হচ্ছে? সরকারের প্রতি মূলত দাবি হচ্ছে আসিয়া সংকটাপন্ন অবস্থা। এই মুহূর্তে আমরা খবরে এটা দেখে এসেছি, যারা আসামি অ্যারেস্ট হয়েছে তারা কোথায়, তাদেরকে আমরা দেখতে চাই, তাদেরকে দৃশ্যমান দেখতে চাই যে তারা ফাঁসির কাস্টে ঝুলেছে। আসিয়া যদি মৃত্যু হয়, আসিয়ার মৃত্যুর আগে তারা ফাঁসি কাস্টে ঝুলবে। আসিয়ার যদি মৃত্যু হয়, সারা দেশে আগুন জ্বলবে। রাষ্ট্রের কাছে আবেদন, এই এক আসিয়া না, হাজার আসিয়া, লাখো আসিয়ার জন্য সেই আসামিরা এখনো কেন ফাঁসির কাস্টে ঝুলে নাই। গতকাল দেখা গেছে আইন উপদেষ্টা বলেছেন ধর্ষণের তদন্ত কাজে 15 দিন, বিচার কাজে 90 দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। আমরা কি এই বিশ্বাস রাখতে পারি? বিগত দিনগুলোতে এরকম অনেক অঙ্গীকার সরকাররা করে গেছেন, আমরা কোনো অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হতে দেখিনি, আমরা কোনো আইনের সঠিক প্রয়োগ দেখিনি। প্রত্যেকটা জায়গায় দীর্ঘসূত্রিতা, বিচারহীনতা, সংস্কৃতি। তাহলে আজকে আমরা আইন উপদেষ্টার এই কথার উপরে কিভাবে ভরসা রাখবো? যেখানে আসিয়া লড়াই করছে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, সারা দেশ উত্তাল, সেখানে কেন আসামি এখনো ফাঁসির কাস্টে ঝুলে নাই? আসামি ফাঁসির কাস্টে ঝুলবে কারণ সে ধর্ষণ করেছে, কারণ সে আসিয়ার জনিকে ক্ষত বিক্ষত করেছে, সে আমাদের প্রত্যেকটা নারীকে ক্ষত বিক্ষত করেছে, সে আমাদের নারীর প্রত্যেকটা ভাই, নারীর বাবা, নারীর চাচা, নারীর বন্ধু সবাইকে সে ক্ষত বিক্ষত করেছে। এই গোষ্ঠীকে, এই জনগোষ্ঠী খুব সামান্য, ওদেরকে কেন আমরা রুখতে পারি না? আমরা তো সংখ্যায় অনেক বেশি, আমরা কেন ওদেরকে রুখতে পারি না? কিসের ভয়ে, কোন ভয়ে আমরা চুপ করে আছি? আমরা ওদেরকে দৃশ্যমান, ওদের শাস্তি দেখতে চাই, আজকের মধ্যে দৃশ্যমান শাস্তি দেখতে চাই, এই আমাদের দাবি। ধন্যবাদ আপনাকে। তিনি আসলে জানিয়েছেন যে আসিয়ার মতো সারা বাংলাদেশে হাজারো শিশু নির্যাতিত হচ্ছে, হাজারো নারী নির্যাতিত হচ্ছে। অবিলম্বে এই মানববন্ধন থেকে এবং এই সমাবেশ থেকে যে আন্দোলনকারীরা যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে অতি দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করে একে ধর্ষণ হত্যা চেষ্টা মামলা আসামিদের যে দ্রুত শাস্তি প্রদান তিনি দাবি করেছেন। আমি এখন চলে যাচ্ছি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ময়মনসিংহ, সেখানে রয়েছেন সহকর্মী ইলিয়াস। ময়মনসিংহের সর্বশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন। ধর্ষণ ও নারী হেনস্থার প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো কিন্তু ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হল প্রাঙ্গণে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা তারা বিক্ষোভ করছেন এবং তারা বলছেন যে দর্শকদের বিচার দ্রুত না হওয়া পর্যন্ত তাদের যে আন্দোলন কিন্তু চলবে সেই বিষয়টি বলছিলেন। আমরা দেখেছি যে সকাল 11টা থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা এই টাউন হল প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছেন এবং তারা কিন্তু স্লোগানে একেবারেই এই টাউন হল প্রাঙ্গণটি মুখরিত করে তুলেছেন এবং তারা বলছেন যে যত দ্রুত সম্ভব এই দর্শনকারীদের বিচার কিন্তু করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে কিন্তু সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বারবার কিন্তু বলছিলেন। এবং আমরা দেখেছি যে একেবারেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখানে জড়ো হচ্ছেন এবং তারা কিন্তু তারা আন্দোলন কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে অতি দ্রুতই এই দর্শনের বিচার করা হবে, তারপরেও কেন আপনারা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন? আমরা জানি যে এই যে আশ্বাস, রাষ্ট্রীয় যে আশ্বাস দেওয়া হয় প্রত্যেকটা আন্দোলনের পরপরে আমরা দেখেছি যে এই আশ্বাস দেওয়া হয়, কিন্তু এই আশ্বাসের যে বাস্তবায়ন সেটা আমরা অতীত দিনে দেখিনি। ফলে আমাদের এই আশ্বাস প্রশ্বাসে আসলে আমরা মনে করি যে এই কাজটা
ঠিক হচ্ছে না। ফলে আমরা দাবি জানাচ্ছি এই মুহূর্তে রাষ্ট্রকে কথা দিতে হবে এবং এটা দৃষ্টান্তকারী শাস্তি সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এই নিশ্চিতের দাবিতেই আমরা রাজপথে নেমেছি। আমরা মনে করি যতদিন এই আশ্বাস প্রশ্বাস না দিয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত যতদিন না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন সেই আন্দোলন চালিয়ে যাব। তিনি বলছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত না আসবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। অর্থাৎ বিগত সময়েও কিন্তু তারা আশ্বাস পেয়েছেন, কিন্তু সেই অনুযায়ী কোনো বিচার কার্য কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বলছিলেন। অর্থাৎ বিচার কার্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু রাজপথ থেকে তাদের যে আন্দোলন কর্মসূচি সেটি কিন্তু তারা প্রত্যাহার করবেন না, সেই বিষয়টি বলছিলেন। আমরা আরেকজনের সঙ্গে একটু যুক্ত হতে চাই। আপনারা এই প্রতিনিয়ত আন্দোলন করছেন, আপনারা আমরা দাবি করছি যে অতি বিলম্বে যে ধর্ষকরা বাইরে যেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ধর্ষিত নারীরা ধরছে, ধর্ষকদের অতি অতি দ্রুত শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আমরা এই দাবি করছি এবং হচ্ছে এই যে বিলম্ব হচ্ছে যে 180 দিনের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত হবে, কিন্তু আমরা দেখছি যে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে আছে, ধর্ষকের ছবি আমাদের সামনে আছে, তাহলে সেখানে বিচার কার্য সম্পন্ন হতে কি বিলম্ব? আমরা চাচ্ছি যে অতি দ্রুত এই ধর্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো ধর্ষক এরকম দুঃসাহস করার সাহস না পায়। তারা বলছিলেন যে যারা দর্শনকারী রয়েছেন অর্থাৎ তাদেরকে কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং সেটি কিন্তু দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে, সেই বিষয়টি তারা বলছিলেন। অন্যথায় কিন্তু তাদের যে আন্দোলন সেটি কিন্তু আরো ব্যাপক হবে, সেই বিষয়ে কিন্তু তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবং আমরা দেখেছি যে বিগত কয়েকদিন ধরেই কিন্তু মাগুরার সেই শিশুটিকে ধর্ষণের প্রতিবাদে একেবারেই সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে এবং সারা দেশের নেই ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্কুল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও কিন্তু তারা রাজপথে নেমে এসেছেন এবং তারা বলছেন যে দুষ্কৃতিকারীদের যতদিন না পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে বিচার কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের যে আন্দোলন কর্মসূচি সেটি কিন্তু অব্যাহত থাকবে, সেই বিষয়টি কিন্তু বলছিলেন। অর্থাৎ এই দাবিটি কিন্তু এখন শুধু সাধারণ শিক্ষার্থীদের নয়, একেবারেই সর্বস্তরের মানুষের দাবি হচ্ছে যে ধর্ষণকারী যারা রয়েছেন তাদের কঠোর আইনের আওতায় এনে বিচার কাজ সম্পূর্ণ করে, অর্থাৎ ধর্ষণের প্রতি মানুষের যে একটি বিচার কাজ যদি সম্পূর্ণ হয় সেই বিষয়টি কিন্তু নজরে আনার দাবি কিন্তু সরকার তারা জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে সরকার যেন দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয় এবং এমন কাজ যেন সমাজে না হয় সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বারবার বলছিলেন। এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে সর্বশেষ। ইলিয়াস, ধন্যবাদ আপনাকে। সারা দেশে নারী ও শিশুদের উপর অব্যাহতভাবে নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলছে, সেই খবর জানাচ্ছিলেন নোয়াখালী এবং ময়মনসিংহ থেকে আমাদের সহকর্মীরা। বরিশালে বেড়েছে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার দৌরাত্ম্য, সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। এই বিষয়ে আরো জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাকিল মাহমুদ। শাকিল, যানজট নিরসনে প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা জানাবেন। দেখুন, বরিশালে কিন্তু প্রতিনিয়ত আসলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে ব্যাটারি চালিত যে যানবাহনগুলো আছে সেগুলো। এর মধ্যে কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারে হলুদ যে অটোগুলো দেখছেন, এই হলুদ অটো এবং যে ব্যাটারি চালিত যে রিক্সা সেগুলো কিন্তু এখন পুরোপুরি বরিশাল নগরীর যে 30টা ওয়ার্ডের অলিগলি আছে সবগুলোতে কিন্তু তারা এখন রাজত্ব করছে আমরা দেখছি। এবং আসলে কোনোভাবেই এগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। মাত্র 1.5 থেকে 2.5 লাখ টাকার মধ্যে কিন্তু এইসব এই অটোগুলো আসলে তৈরি করা হয় এবং রাস্তায় নামানো হয়। এর আগে আমরা দেখেছি যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন সময় আসলে এই হলুদ অটোগুলোর কিন্তু আসলে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সবশেষ সাবেক যে মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ধন্যবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ, তিনি 5000 এই হলুদ অটোর লাইসেন্স দিয়েছে। এর আগে কিন্তু শওকত হোসেন হিরণও আসলে সাবেক যে মেয়র সেও কিছু হলুদ অটোর লাইসেন্স দিয়েছিল। তারপর পরই কিন্তু আসলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বর্তমানে প্রায় ট্রাফিক পুলিশের তথ্য মতে 20,000-এর উপরে কিন্তু আসলে অবৈধ যানবাহন এই বরিশাল নগরীতে আসলে চলাচল করে। যদিও বিআরটিএ বলছে যে তাদের মাত্র 2 থেকে 2,500 যানবাহন আছে যেগুলো এই নগরীতে, যেগুলো আসলে বৈধ যানবাহন, বাকি সবকিছুই অবৈধ। আমরা একটু ট্রাফিক পুলিশের যে সদস্য আছে তাদের সাথে একটু কথা বলবো, একটু জানতেই চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যে আসলে যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় কিনা।
আপনি জানেন যে সামনে ঈদ, তো ঈদকে কেন্দ্র করে এখন মুভমেন্ট একটু বেশি, মানুষজন আসতেছে বেশি, তো যার কারণে একটু ট্রাফিক একটু আছে, একটু জ্যাম আছে। আর এই মানুষের চলাচলের প্রধান মাধ্যমে বলা যায় আপনার এই যে অটো বা সিএনজি বা ছোট ছোট যে গাড়িগুলো, তো এই ছোট ছোট গাড়ির নিয়ন্ত্রণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বরিশাল ট্রাফিক বিভাগ সচেষ্ট এবং আমরা এক্সট্রা ফোর্স দিচ্ছি, সমস্ত জায়গায় আমরা কাজ করছি। তবে আমাদের কিছু লিমিটেশনও আছে, যে এই যে গাড়িগুলো আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যে রাখার জায়গা, জানেন যে স্থায়ী কোনো ডাম্পিং স্টেশন নেই, তো আমরা অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত জায়গায় রাখতেছি। তো আশা করি যে আমাদের কর্তৃপক্ষ তাদের নলেজেও আছে এবং তারা এটার একটা আশু ব্যবস্থা করবে। আমরা কিন্তু শুনছিলাম যে আসলে ব্যবস্থা নিতে গিয়েও কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয় পুলিশ সদস্যদের। অনেক সময় কিন্তু সড়ক বন্ধ করে আমরা দেখেছি যে এইসব এই অটোর যে চালক আছে তারা অনেক সময় আন্দোলনে যায়, আবার যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন আসলে ডাম্পিং স্টেশনে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার ফলে আসলে কিন্তু ট্রাফিক পুলিশেরও কিন্তু আসলে হিমশিম খেতে হয়। তবে আমরা যে কথা বলেছিলাম বরিশাল মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে এবং বিআরটি এর যা কর্মকর্তা আছে তাদের সাথে, তারা যেটা জানিয়েছে যে সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে খুব দ্রুতই আসলে যেসব যানবাহন অবৈধভাবে এই বরিশাল নগরীতে চলাচল করে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ঈদকে কেন্দ্র করে যাতে যানজট মুক্ত আসলে নগরী থাকে, সেই কারণে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও কিন্তু আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছি। এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যে সদর রোড সহ যেসব এলাকাগুলোতে আসলে যানজটের সৃষ্টি হতে পারে ঈদকে কেন্দ্র করে বা ঈদের মার্কেটকে কেন্দ্র করে, সেই সব জায়গায় কিন্তু আসলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে পুলিশ যাতে এই যানজট নিরসন হয়। তো সব মিলিয়ে বরিশাল থেকে আমার কাছে এতটুকুই ছিল। শাকিল, ধন্যবাদ আপনাকে। বরিশালের মতো একইভাবে ভোলাতেও বেড়েছে ব্যাটারি চালিত অটো রিকশা দৌরাত্ম্য এবং সড়কে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট। এই বিষয়ে জানাতে যুক্ত আছেন সহকর্মী ছোটন সাহা। ছোটন, জানাবেন যানজট নিরসনে ভোলাতে প্রশাসন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা? ধন্যবাদ আপনাকে। যে অবস্থা ভোলা শহরে কিন্তু এই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে যানজট, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে অটো রিকশার কারণে এই যানজট কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে এবং এই যানজটের কারণে প্রতিনিয়ত পথচারী, পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে পৌরবাসী প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। পৌরবাসী বলছিলেন যে আসলে অপরিকল্পিতভাবে মার্কেট নির্মাণের কারণে কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে এবং যত্রতত্র যে পার্কিং ব্যবস্থা সেটিও আসলে কারণে এই যানজট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং মানুষকে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাচ্ছে। ভোলা শহরের মহাজনপট্টি থেকে যোগীরকোল পর্যন্ত এই যানজট কিন্তু সকাল থেকে রাত অবধি লেগেই থাকে এবং যে কারণে শহরবাসী বলছিলেন যে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত এই অটোরিকশা থাকার কারণে কিন্তু তাদের এই ভোগান্তি এবং এই ভোগান্তির যেন শেষ নেই। এই ভোগান্তি কিন্তু প্রতিনিয়ত চলছে। আমরা একজন বাইকারের সাথে কথা বলবো এবং তার কাছে জানতে চাইবো এই যে যানজটে কি ধরনের ভোগান্তি পাচ্ছেন আপনারা? যানজটে তো প্রচুর ভোগান্তি চলতেছে। 10 মিনিটের কাজ আমার 1 ঘন্টা কাইটা যাইতেছে, কিন্তু এখান থেকে যাইতে পারতেছে না। এক লেনের রাস্তার দুই পাশেই ফুটপাতে অনেক রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে এবং কিছু ছোট ছোট দোকানের কারণে যানজটটা বেশি হচ্ছে। ধন্যবাদ। চৈতি, যেমনটি শুনছিলেন যে আসলে তারা একটাই বলছিলেন যে যত্রতত্র এই যে গাড়ি পার্কিং এবং অতিরিক্ত অটোরিকশা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই যানজট কিন্তু কোনো মতেই কমছে না। যদিও ট্রাফিক বিভাগ থেকে বলা হয়েছে তাদের প্রায় 5টি স্পটে কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু তারপরও অটোরিকশার বৃদ্ধির ফলে এই অবস্থা প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এবং ঈদকে সামনে রেখে এই পরিবহন যেন আরও বেড়েছে এবং একই সাথে যানজট বেড়েছে ভোলা শহরের বাংলা স্কুল মোড়, নতুন বাজার সহ এবং যোগীরকোল সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এই তীব্র যানজট এবং এই অঞ্চলগুলোতে আসলে চলাচল করার ক্ষেত্রে 5 থেকে 10 মিনিট লাগার কথা, কিন্তু এই যানজটের কারণে সেটি আপনার 10 থেকে 15 মিনিট, কখনো কখনো তারও অধিক সময় কিন্তু লেগে যায় এবং এই নিয়ন্ত্রণ কোনো মতেই করা যাচ্ছে না। যদিও পৌর কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাফিক বিভাগ
একটি সড়কের শৃঙ্খলা আনার জন্য কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন। তো এ ছিল আমার কাছে বলাতে যে অটো রিকশার কারণে যে যানজট প্রকট আকার ধারণ করেছে তা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য। চৈতি। ছোটন, ধন্যবাদ আপনাকে। ভোলা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী ছোটন সাহা। মানিকগঞ্জে খাল সংস্কারে ২৮ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয় পৌর কর্তৃপক্ষ, কিন্তু চলতি বছরের জুনেও প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনো ৬০% কাজ অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল আলিম। আলিম, খাল সংস্কার কাজ শেষ না হওয়ার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ কি বলছে? মানিকগঞ্জের শহর দিয়ে প্রবাহিত সৌন্দর্য বর্ধিত খাল, এই খালটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয় পৌর কর্তৃপক্ষ। এই ২৮ কোটি টাকা প্রকল্পটির কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অ্যাপেক্স এন্টারপ্রাইজ, যে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতানুল আজম খান আপেল এই কাজটি পান। তো এই সরকার পতনের পর গা ঢাকা দেওয়ার কারণে এই কাজটি থমকে যায় এবং কাজটি তার যে প্রতিনিধি আছে সেই প্রতিনিধিদের সাথে পৌর কর্তৃপক্ষ কথা বলে চেষ্টা করছেন যে কাজটি উদ্ধার করার জন্য, কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ যেটি বলছেন যে তাকে ২-৩ বার নোটিশ করার পর তাকে দিয়ে যে কাজ করানোর কথা সে কাজটি কিন্তু করাতে পারছেন না বলে তারা স্বীকার করেছেন। এবং তারা যেটি বলছেন যে এই কাজ গত ২২-২৩ অর্থ বছরের কাজ হলেও যে ২৪শে ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সে কাজটি সম্পন্ন করতে না পারা পরবর্তীতে আবার কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং যে প্রকল্পের যে বরাদ্দ থাকে সেটি আরো ৩ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২৮ কোটি টাকা নির্ধারণ করে পৌর কর্তৃপক্ষ। এর পরবর্তীতে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে এই ঠিকাদার গা ঢাকা দেওয়ার পরে যে তাদের যে প্রতিনিধি আছে সেই প্রতিনিধিরা কিছু কিছু করে কাজ করছে, কিন্তু পৌরবাসীদের দাবি যে এত কোটি টাকার কাজ হলেও কিন্তু যে পৌরবাসী এর সুফল পাবে কিনা সে নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন। তারা আরো যেটি বলছেন যে গত ১৬ সালে এই খাল সংস্কারে ১৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, দুই পাশে সেই প্রকল্পটিও কিন্তু গচ্চা যায়। এরপরে ২৪ সালের আগে আরো ৮ কোটি টাকার একটি বরাদ্দ ছিল, সে প্রকল্পের টাকা গচ্চা যায়। পরবর্তীতে যে আবার যে ২৮ কোটি টাকার যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে যে ধরা হয়েছে যে হাতির ঝিলের মতো দুইটি দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ। আলিম, ধন্যবাদ আপনাকে। মানিকগঞ্জ থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল আলিম। এই মুহূর্তে ব্রিফ করছেন নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ। আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সেখানে। সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়ার্কশপ করা হবে এই প্রস্তাবনার উপর, এই তিনটি পদ্ধতি নিয়েই। যে ওয়ার্কশপটা হবে আগামী ৭ এবং ৮ এপ্রিলের মধ্যে, নির্দিষ্ট ডেটটা হয়তো আজকালকের মধ্যে আমরা ফাইনাল করব। সেইখানে আমরা অংশগ্রহণের জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট যারা এইসব বিষয়ে কাজ করার মতো সক্ষম। আমরা প্রাথমিকভাবে চিন্তা ভাবনা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং MIST কে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে। এর বাইরেও যদি কোনো প্রতিষ্ঠান আমরা পাই রেলেভেন্ট যারা এই নিয়ে আমাদেরকে উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করতে পারে তাদেরকে ইনভাইট করব। পাশাপাশি আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত যিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাকেও ইনভাইট করার পরিকল্পনা করেছি। আমরা অতীতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন এরকম ২-১ বিশেষজ্ঞকে নির্বাচন কমিশনে চাকরি করেছেন, রিটায়ারমেন্টে গিয়েছেন অভিজ্ঞ, তাদেরকেও করব। বিভিন্ন NGO এবং প্রতিষ্ঠান যারা আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন বা যারা আগ্রহী এ ব্যাপারে আপনার অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাবো। এই আপনার ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমরা যেটা ডেভেলপ করতে চাই সেটা হচ্ছে একটা সিস্টেম আর্কিটেকচার। এই যে 3টা পদ্ধতি সাজেস্ট করা হলো, এই 3টা পদ্ধতির 3টা আর্কিটেকচার ডেভেলপ করার। এই আর্কিটেকচারটা ডেভেলপ হয়ে গেলে আশা করছি যে 7-8 এপ্রিলের 1 সপ্তাহের মধ্যে সেটা ডেভেলপ হয়ে যাবে। তারপরে আমরা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে এটা নিয়ে আলোচনায় বসতে চাই, অর্থাৎ রাজনৈতিক দলসমূহ এবং অপরাপর স্টেক হোল্ডার্স। সেইখানে যদি আমরা সর্বসম্মতভাবে এইটাকে দেখি যে এটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, তখন আমরা সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে যাব। এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার পরে আপনারা জানেন যে কোনো একটা নতুন সিস্টেমকে একটা টেস্টিং এবং অডিটিং এর মাধ্যমে যেতে হবে এবং পাশাপাশি কনকারেন্টলি সেটার জন্য আলাদাভাবে সময় না দিয়ে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটাকে আমাদেরকে
মডিফাই করতে হবে। বর্তমান যে আইন আছে এই আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। ফাইনালি আমরা একটা ট্রায়াল রানে যাব এবং চূড়ান্তভাবে এটাকে ডিপ্লয় করব। আমরা আশা করছি এই ধাপগুলো অনুসরণ করে আমরা প্রক্সি ভোটটাকে, যদি আমরা এই সকল ধাপে আমরা সবাই, আবারও বলি এটা একটা কন্ডিশনাল ব্যাপার, যে সবার এখানে সম্মতির ব্যাপার আছে, নেওয়ার ব্যাপার আছে, সিস্টেমটা আমরা ডেভেলপ করতে পারলাম কিনা ফুল প্রুফ ভাবে সেটার ব্যাপার আছে। এগুলো যদি করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে আমরা প্রক্সি ভোটটা মোটামুটি একটা পরিসরে আর বাকিগুলো ট্রায়াল ফেজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো বলে আমাদের ধারণা। নির্বাচন ভবনে ব্রিফ করছেন নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ। আমরা খানিকটা যুক্ত ছিলাম সেখানে। জয়পুরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তন টাউন হলটি 4 বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় জরাজীর্ণ ভবনে হয়েছে যেন ভুতুরে বাড়ি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাল করিম রেজা। টাউন হলটি পুনর্নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে কিনা জানাবেন। ধন্যবাদ চৈতি। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি জয়পুরহাটের টাউন হল সামনে। তো একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে 1984 সালে এই টাউন হলটি নির্মাণ করা হয়েছিল জেলা গঠনের পরপরই। আপনি দেখছেন যে এখানে কিন্তু এখন ভুতুরে পরিবেশ। ওই যে গরু ছাগল, মানুষ যে এখানে গরু ছাগল এই যে ঘাস টাস খাওয়ায়, তো এরকম একটা পরিস্থিতি এবং ভাঙাচুরা জরাজীর্ণ। গত 4 বছর থেকে এই টাউন হলটি কিন্তু এটা একটা পরিত্যক্ত ভবন, ভুতুরে পরিবেশ হয়ে আছে। তো একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে এখানে যে টাউন হল কর্তৃপক্ষ, যে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এখানকার কেয়ারটেকার, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি যে তারা যেটি জানিয়েছেন যে এখানে কিন্তু এখন ভাঙাচুরা অবস্থায় পরিত্যক্তর কারণে কিন্তু এখানে মাদকাসক্ত এবং অসামাজিক লোকজন এখানে কিন্তু উঠা বসা করে। এখানে একটা ভুতুরে পরিবেশের মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তো এখন আমি এখানকার একজন নাগরিকের সাথে কথা বলে জানতে চাই যে আপনারা তো এই এখানকার নাগরিক, কি অবস্থায় টাউন হলের, আপনারা কি মনে করছেন এই টাউন হল? একসময় জয়পুরহাটের এই টাউন হল নিয়েই গড়ে উঠেছিল জয়পুরহাট শহর। সিও কলোনিতে অবস্থিত এটি। জয়পুরহাটের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এখানে পরিচালনা হতো। আজকে এই দীর্ঘদিন থেকে এটা অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এর কোনো সংস্কার নাই। এটা জয়পুরহাট জেলা পরিষদ বিগত দিনেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখান থেকে বড় ধরনের একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেগুলো হতো সবগুলো প্রোগ্রামই এখানে চলতো। আপনি ছোট্ট করে যে একটু জানান, আপনি তো সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। এটি আমাদের একটি ঐতিহাসিক স্থান। আমরা আমাদের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এই টাউন হলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। আমরা পরিবার পরিজন সহ এখানে অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি। এটা আমাদের একটি ভালো লাগার জায়গা। আমরা চাই এই টাউন হলটি পুনর্নির্মাণ করে তো একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে এখানে কিন্তু জরাজীর্ণ ভবন, এখানে এমন একটা পরিবেশ, ভুতুরে পরিবেশে এখানে দেখছেন আপনি এই যে মাদক সেবীদের আনাগোনা মাদক, এখানে কিন্তু নেশাগ্রস্তরা উঠা বসা করে। এখানকার কেয়ারটেকার যেটা জানিয়েছেন যে কিছু অংশ ভাঙা এবং এখানে লোকজন চলাচল না থাকার কারণে কিন্তু এখানে মোটামুটি এই শহরের 0 পয়েন্ট এলাকা হলেও এটা এখন মানে একটা ভুতুরে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তো এখানকার সুশীল সমাজ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সকল শ্রেণী পেশার মানুষের যেটি দাবি যে এটা পুনর্নির্মাণ বা বহুতল ভবন নির্মাণ করে এখানে টাউন হলটি আবার পুনরায় এই ঐতিহ্য, জয়পুরহাট জেলার ঐতিহ্য এখানে ফিরে আনার জন্য মানে দাবি জানিয়েছেন এখানকার সাধারণ মানুষ। তো সর্বোপরি বলা যায় যে এখানে এই টাউন হলটি যে পুনর্নির্মাণ করে এখানে এই জেলার ঐতিহ্যটা ফিরে আসুক, এই ছিল আমার জয়পুরহাট থেকে টাউন হলের সর্বশেষ পরিস্থিতি। রেজা, ধন্যবাদ আপনাকে। জয়পুরহাট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রেজাল করিম রেজা। নেত্রকোনার খালিয়াজুড়িতে জলাশয়ে মাছ শিকারে গিয়ে 2 পক্ষের সংঘর্ষে নিখোঁজ 3 ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারে শোকের ছায়া। এই বিষয়ে আরো জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জিয়াউর রহমান। জিয়াউর, স্বজনরা কি বলছেন এই হত্যা নিয়ে? চৈতি, আপনি যেমনটি বলছিলেন, আপনি জানেন যে গতকালকে বিকেল 3টার দিকে
নেত্রকোনা জেলার যে একেবারে হাওড়াঞ্চল খালিয়াজুড়ি উপজেলার ধনু নদ থেকে 3 জন মাছ শিকারীর মরদেহ কিন্তু উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় যে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ এবং স্থানীয় জনতা এই 3টি মরদেহ উদ্ধার করে। তা গত শনিবার সকালে ওই খালিয়াজুড়ি যে হাওড়াঞ্চলের যে জলাশয় রয়েছে সেসব জলাশয়ে কিন্তু প্রতি বছর এই সময়টা এলেই এই এলাকার শত শত মানুষ তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা কিন্তু মাছ ধরার উৎসবে মেতে ওঠেন। তো এরই ধারাবাহিকতা এবারও কিন্তু তারা কয়েক শত শত মানুষ তারা ওই খালিয়াজুড়ির মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তখন স্থানীয় জগন্নাথপুর এবং রসুলপুর গ্রামের লোকজনের সাথে ধনুনদ পারাপারকে কেন্দ্র করে একটি ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে কিন্তু অন্তত 4-5 জন নিখোঁজ ছিলেন ধনু নদীতে। তো আমরা এখন আমি যে বাড়িটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেটি হচ্ছে যে গতকালকে যে 3টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এখানে তারা 3 জন হলেন আটপাড়া উপজেলার শহীদ মিয়া এবং মদন উপজেলার রুকন মিয়া এবং কেন্দ্র উপজেলার হৃদয় মিয়া। তো আমি এখন আছি কেন্দ্র উপজেলার রয়েলবাড়ি ইউনিয়নের হৃদয় মিয়ার বাড়িতে। তো এই বাড়িতে কিন্তু তার লাশ উদ্ধারের পর থেকেই বাড়িতে একটি শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং এখানকার যারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এলাকার যারা পরিবারের তাদের আত্মীয় স্বজন, বিশেষ করে উপজেলা প্রশাসনের লোকজন, থানা পুলিশ, এখানে কিন্তু প্রত্যেক স্তরের লোকজন তাদেরকে শোক জানাতে এই হৃদয়ের বাড়িতে সে উপস্থিত হয়েছেন। তো আমরা এই মুহূর্তে একটু জানবো এখানে এই যারা ধরেন এখানে নিখোঁজ হয়েছিলেন, এই নিখোঁজ হৃদয়ের বড় ভাই, ওনার সাথে একটু জানবো আসলে এই ঘটনাটি কি ঘটেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে আমরা 4 ভাই গেছিলাম। যাওয়ার পরে আমরা রসুলপুর ঘাটে গেছি। ঘাটে যাওয়ার পরে মানুষকে দলা হয়েছে। দলা হওয়ার পরে কিছু সংখ্যক মানুষ আমরা নদীর এই পারে চলে গেছি। এর মধ্যে আমরা 3 ভাই এই পারে গেছি, 1 ভাই এই পারে রয়েছে। পরে এই পারে মাইরফিট আরাম বইছে। মাইরফিট আরাম বইলে গ্রামের মাইরফিট করতেছে। আমরা নদীর পাড় দিয়ে হাইটা যাইতেছি। লতিফপুরের সামনাসামনি যাওয়ার পরে লতিফপুরের গ্রামের আমরা উপরে অ্যাটাক করছে। অ্যাটাক করার পরে যখন তার আমরা কোনো রাস্তা না তারপরে আমরা করছি কি নদীর মাঝে ঝাঁপ দিছি, মানে সাঁতার দিছি। সাঁতার দেওয়ার পরে এরা করছে কি তলার নিয়ে আয়া এই যে সাঁতরানো অবস্থায় আমরা উপরে এরা আক্রমণ করছে। আক্রমণ করার পরে যারা যে জায়গায় পাইছে এই জায়গাতে বাইরেছে কুবাইছে। আপনারা শুনছিলেন তিনি বলছিলেন নিহত হৃদয়ের বড় ভাই, তিনি কিন্তু বলছিলেন যে আসলে এই যে তারা একসাথেই ছিলেন এবং ওই এলাকার লোকজন তারা অতর্কিত হামলা করে, হামলার ফলে কিন্তু অনেক লোকজন আহত হয়েছেন, তারা চিকিৎসাধীন আছেন এবং বেশ কয়েকজন নিখোঁজ ছিলেন। তাদের মধ্যে 3 জনের মরদেহ গতকালকে উদ্ধার করা হয়। তো পরিবারের পক্ষ থেকে, স্বজনদের পক্ষ থেকে যে দাবিটি জানানো হয়েছে যে এই যে লোকজন তারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদের উপরে যে অতর্কিত হামলা হয়েছে, সে হামলার তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান এবং এই হৃদয়ের একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে, তার স্ত্রী রয়েছে, তাদের প্রতি প্রশাসন এবং সরকার যেন তাদের পাশে দাঁড়ান সেই দাবি। জিয়াউর, ধন্যবাদ আপনাকে। নেত্রকোনা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী জিয়াউর রহমান। এবং এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ লাইভ। পরের বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।